سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا, بروکر تھا, اور دیر از نو پروویژن آف یونیلیٹرل سسپینشن. تو 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے. اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں, ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا, اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کا بڑا کلیئر فیصلہ تھا, اور یہ جو بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے, کیونکہ ہم نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کل شام کو کی تھی, ہم نے کل صبح اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا وزارت خارجہ نے, اور اس کے کئی جو ڈپلومیٹک کور کے جو سینئر ممبرز ہیں یا سیکورٹی کونسل یو این کی P5 کے کچھ ممبرز ہیں, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مجھے اس کو ویلکم کیا اور پازیٹیو قرار دیا ہماری جو وہ موو تھی. پھر رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی وہ جس کا پہلی کا میں جواب دے چکا ہوں, دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا, تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر. جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن. اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں. تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES, اس کے حوالے سے ہے. انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ, ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں. اور یہ صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا. اور 48 گھنٹے کے اندر جتنے اس ویزے کے اوپر جو ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم ہے اس کے تحت پاکستان میں داخل ہوئے 48 گھنٹے کے اندر وہ ملک کو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. چوتھا جو میجر فیصلہ ہے, انڈیا نے چونکہ ڈیفنس, نیول اور ایئر ایڈوائزرز اور ان کا جو ہمارا عملہ ہے اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے. پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے, اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا. قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے. اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے. کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے. تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں, کیونکہ
इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं, और इसमें कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो, और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कल इंस्टेंट जो मुझे कुछ जो कॉल्स आई थी, वज़ीर दिफा साहब ने भी उसके जवाब दिए और मैंने भी दिए मीडिया को इंस्टेंट, तो जाहिर है कि उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन जो तैयार थी कमेटी के लिए, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि तफसील तो कल जो फैसले होंगे हम बताएंगे, लेकिन तुर्की में तुर्की जवाब दिया जाएगा। तो जो चीज़ें एक्शंस उन्होंने की हैं हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है, और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है। इन हालात के हवाले से आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को हम तो गुडविल और बायोलैटरल और रीजनल एंड मल्टीलैटरल मामले के साथ हवाले के साथ पूरी ये हुकूमत जो है वो जहाँ एक तरफ इकॉनमी की बेहतरी है उसके साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि हम अपना फ़ाल किरदार अदा करें। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल के अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ पिछली दफ़ा एक वोट के साथ 20-12 में इलेक्ट हुए थे, इस दफ़ा 182 वोट वर्सेस 5 के साथ इलेक्ट हुए हैं, और ये हमारा 20-25 20-26 दोनों साल की हमारी मेंबरशिप है। तो हम बड़े एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ जो डिप्लोमेटिक हैं वो उसको अदा कर रहे हैं, और हमारी जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2026 तक है। वहाँ भी एक रेजोल्यूशन US ने स्पॉन्सर की है इस हवाले से, लेकिन वो मैं आपको याद करा दूं कि जाफर एक्सप्रेस पे भी ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट या इस तरह का कोई टेररिज्म का वाक़या हो तो उस हवाले से वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। हमें वो कॉपी मौसूल हो गई है। हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ, जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके वो हमारे साथ वज़ारत ख़ारजा के साथ राब्ते में है, और वज़ारत ख़ारजा हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को साथ साथ चला रही है। तो उस जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसमें भी हमारी हमने कुछ प्रपोजल दी हैं अमेंडमेंट्स की, दो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की हैं। वो जैसे प्रोग्रेस होगी आपको वो हम करेंगे, लेकिन टू बी फेयर कि जाफर एक्सप्रेस या माजी के जो जितने भी वाक़यात ऐसे हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल वो एक मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें हम 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो हम उनमें से एक हैं। तो उस पर भी हमारे पास लेवरेज भी है उसको इस्तेमाल करने की, और दूसरी तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम बड़े मोहतात हो के अपने वहाँ अपने आप को कंडक्ट करें, क्योंकि जुलाई में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसकी सदारत भी मिलेगी। तो इस हवाले से अगर आपके कोई पहले वज़ीर दिफा साहब आपके साथ जो डिफेंस के हवाले से कुछ बातें करेंगे, हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफा साहब आप फरमाएँ।